प्यारे विद्यार्थियों, अज की वीडियो विच सिक्ख्या विभाग वालों भेजे 12वीं जमात के स्वागत जिंदगी विषय के मॉडल टैसट पेपर नूं आपां हल करांगे। उसके प्रश्न पत्र की रूपरेखा देखांगे, प्रश्न पत्र का पैटर्न किस तरह है, तो सारे ही चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्होंने आपां इस वीडियो विच देखांगे। जिवें कि तुहानूं स्क्रीन के उपर नज़र आ रहा है, जो लिखती पेपर है वो तुहाडा 50 नंबर का होएगा, तो लिखती पेपर का जो समा है वो कितना होएगा, 2 घंटे का। लिखती पेपर जो तुहाडा है वो तुहाडे एग्जामिनेशन सेंटर विच होएगा। तो उस तो बाद जदों तुहाडे सारे पेपर खत्म हो जाएंगे तो उस तो बाद तुहाडी जो प्रयोगी प्रीखिया है वो स्कूल पद्धर ते होएगी, वो स्कूल दे विच होएगी। जो प्रयोगी प्रीखिया है वो 40 नंबर की होएगी जो कि स्कूल पद्धर ते होएगी। तो इस वीडियो दे विच आपां प्रयोगी प्रीखिया नूं भी डिस्कस करांगे कि प्रयोगी प्रीखिया दे विच किस किस तरह के क्वेश्चन तुहानूं आ सकते हैं। तो उस तो बाद 10 नंबर तुहाडे कोल CCA दे हन, इंटरनल असैसमेंट दे। तो टोटल तुहाडे कोल 100 नंबर का पेपर ये जो स्वागत जिंदगी विषय का होएगा। तो जो लिखती पेपर है जो कि तुहाडा सेंटर दे विच बोर्ड के सेंटर दे विच बैठ के होना है वो तुहाडा 50 नंबर का होएगा। तो आओ हुण आपां प्रश्न पत्र की बनतर नूं देख लैंदे हां कि प्रश्न पत्र दे विच किन्ने क्वेश्चन आउणे हन ते किन्ने किन्ने नंबर दे होणगे। सो आओ हुण देख लेना प्रश्न पत्र की जो रूपरेखा है, प्रश्न पत्र की जो बनतर है वो किस तरह होएगी जी। प्रश्न पत्र दे विच कुल अपने को 4 प्रश्न होणगे ते सारे ही प्रश्न करने लाजमी होणगे। सारे ही प्रश्नों के जो उत्तर है वो निर्धारित पाठ पुस्तक के आधारित होणगे। प्रश्न 1 जो पहला प्रश्न है उस दे विच कुल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होणगे, जिन्हां विचों 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाणगे, 5 खाली थावां भरनियां होणगियां अते 5 सही मिलाण वाले प्रश्न होणगे। हरेक प्रश्न का उत्तर 1 अंक का होवेगा। तो ये जो अपने को पहला जो प्रश्न है वो टोटल अपने को 20 नंबर का होएगा जी। सुन प्रश्न जो 2 है उस दे विच कुल 4 संखेप उत्तरां वाले व्यक्तिपरक प्रश्न होणगे, जिन्हां विचों कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने लाजमी होणगे। तो ये 2 क्वेश्चन अपने को 5-5 नंबर के होणगे। तो इट मीन जो क्वेश्चन 2 है वो अपने को 10 नंबर का होएगा। इसी तरह जो प्रश्न 3 है उस दे विच भी कुल 4 संखेप उत्तरां वाले व्यक्तिपरक प्रश्न पूछे जाणगे। इन्हां विचों भी कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने लाजमी होणगे। तो हरेक प्रश्न 5 अंक का होवेगा। तो ये भी अपने को 5 गुणा 2 10 अंक का जो होएगा प्रश्न नंबर 3। सो नैक्सट अपने को प्रश्न नंबर 4 है जी। प्रश्न नंबर 4 जो है वो निर्धारित पाठ पुस्तक के सारे पाठां विचों को एक पैराग्राफ आएगा कंप्रीहेंशन, उसके उपर संबंधित होएगा उसदे नाल। उसदे विच कुल 5 अति संखेप उत्तरां वाले प्रश्न करने होणगे। हरेक प्रश्न का उत्तर 2 अंकों का होएगा। इस दे विच अपने को कंप्रीहेंशन होएगा एक पैराग्राफ के विचों आपां नूं 5 क्वेश्चन दिते होणगे जो कि आपां नूं पैराग्राफ नूं अच्छी तरह पढ़ के उसके विचों फाइंड आउट करने हैं। तो हरेक प्रश्न के 2 अंक होणगे। 5 गुणा 2 ये अपने को पार्ट होएगा 10 नंबर का। इट मीन जो पहला क्वेश्चन है वो 20 नंबर का होएगा, दूसरा क्वेश्चन फिर 10 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन भी 10 नंबर का, तो चौथा क्वेश्चन भी अपने को 10 नंबर का। इस तरह अपने को जो पूरा लिखती पेपर है वो तुहाडा 50 नंबर का बनेगा। तो आओ हुण आपां जो बोर्ड वालों मॉडल टैसट पेपर भेजा गया है उसनूं सॉल्व करते हैं। एक एक करके उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करांगे। तो वीडियो के लास्ट विच सारे ही चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्होंने आपां देखांगे। पहले क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न है वो अपने को इस तरह है जी। एक विद्यार्थी ने बिना दसे तुहाडे बैग विचों कापी कढ़ ली। तो ये नीचे आपां नूं 3 ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, ऊड़ा ऐड़ा अते ईड़ी। इन्हां विचों जिहड़ी तुहानूं सही लगदी है उसनूं तुसीं टिक कर देना है। जिस तरह कि इसका जो आंसर आएगा वो ईड़ी आएगा। मैं उसनूं कहांगी जां कहांगा कि जदों भी कॉपी की जरूरत होवे मेरे तो मंग के लै ली जाए। ये इसका सही आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है जी। तुहाडे मित्र ने दस्सिया है कि तुहाडे स्कूल का एक विद्यार्थी तुहाडे बारे कुछ गलत बोल रहा है। तो ये नीचे आपां नूं 4 ऑप्शन आपां देखने हैं कि किहड़ी अपने को 3 ऑप्शन दित्ते हुए हैं, ऊड़ा ऐड़ा अते ईड़ी। इन्हां विचों आपां पढ़ के सही ऑप्शन को टिक करनी है। इसकी सही ऑप्शन अपने को है जी ईड़ी। अगला क्वेश्चन अपने को है जी। बच्चों का सब तो कीमती रिश्ता किहड़ा है? तो इसका सही आंसर है जी अपने को माँ बाप का। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है जी। मापे बच्चे विच किहड़ा गुण पैदा करते हैं? तो इसका आंसर अपने को आएगा सस्सा, उपरोक्त, सारे। इस दे विच सारे ही जो गुण हैं वो मापे पैदा करते हैं जी।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਵਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਊੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਅਤੇ ਸੱਸਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੱਸਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਈੜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸਹਿ ਸਮੂਹ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਰੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਤੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ 13 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਵਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਅਚੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਨਰੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਡੈਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਨਰੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਊੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਐੜੇ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਊੜੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੜੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਊੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਜ। ਦਿਆਲੂ ਵਿਰਤੀ, ਦਿਆਲੂ ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੱਵ, ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਰਜ਼, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਰੌਣਕ, ਰੌਣਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਕੱਠ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜੋ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਾਨਵਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਵੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਲਿਖੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ
ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣੇ ਹਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਆਪ ਲਿਖੋ ਕੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ, ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਊ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਤੜਪਾਊ ਨਹੀਂ, ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਠੰਡ ਪਾਊ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਠੰਡ ਕੌਣ ਪਾਊ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮਨਜੀਤ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਠੰਡ ਪਾਊਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਕਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਚੈਪਟਰਸ ਹਨ, 9 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲਪਸ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ 9 ਦੇ 9 ਚੈਪਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 9 ਦੇ 9 ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਫਾਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਈ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। 40 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ। ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ ਜੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।